Hello everybody, I'm B. Abharajita from Shiva Shakti International School, Telangana from 8th standard. I'm going to give you a speech on Mahatma Gandhi's early life and education. Indian nationalist leader Gandhi was born on October 2nd, 1869 in Porbandar, Kathiawar, India, which was the part of British Empire. Gandhi's father, Karamchand Gandhi, was served as chief minister in Porbandar and other states in western India. His mother, Patlibai, was a deeply religious woman who was pastored regularly. A young Gandhi was a shy and remarkable student who was so timid that he slept lights on even like as a teenager. The ensuing years, teenagers rebelled by smoking, eating meat, and by stealing things from household servants. Although Gandhi was interested to becoming a doctor, his father hoped he would also can become a government minister and steered him to enter in the legal profession. In 1888, 18 years old Gandhi sailed to London, England to study law. The young Indian was struggled with transition to Western culture. Upon returning to India in 1891, he had learned that his mother had died just weeks earlier. He struggled to gain his footing as a lawyer. In his first courtroom case, a nervous Gandhi blanked when the time came to cross-examine a witness. Immediately, he fled the courtroom after memorizing his silence for வணக்கம். என் பேர் இளங்கில். நான் சிவசக்தி பன்னாட்டு பள்ளியில் 7ஆம் வகுப்பு பயின்று வருகிறேன். போர்பந்தரில் உதித்து பல போர்க்கப்பல்களை அமைதி கடலில் மூழ்கடித்த மகாத்மா காந்தியை பற்றி இன்று நான் பேச வந்துள்ளேன். கடவுளின் முன்னே தோன்றி உனக்கு ஒரு வரம் தருகிறேன், என்ன வேண்டும் கேள் என்று கேட்டால், என் வாழ்நாளில் மறைந்த இந்தியாவின் தேச தந்தையான மகாத்மா காந்தியுடன் ஒரு நாள் இரவு உணவருந்த வேண்டும் என்று கேட்பேன் என்றார் அமெரிக்க அதிபர் பராக் ஒபாமா. அந்த அரையாடை துறவி கடல் கடந்து இனம், மொழி, மதம் என அனைத்தையும் கடந்து இன்றும் உலகில் வழிகாட்டியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அறவழி, சத்தியாகிரகம் என தத்துவங்களை நவீன காலத்தில் வெற்றிகரமாக நிர்மாணம் செய்து உலக மக்களை கவர்ந்தவர் நம் காந்தி. சத்தியமே அவரது மதம். அன்பு, அறம், ஒழுக்கம், மனசாட்சி இவையே அவர் வணங்கிய கடவுள்கள். வழக்கறிஞராக தான் சம்பாதித்த அனைத்து செல்வங்களையும் தாய்நாட்டை விடுதலை வேள்விக்கு அர்ப்பணித்த வள்ளல். எங்களை எவரும் அசைக்க முடியாது என்று எகத்தாளத்துடன் எக்காலமிட்ட ஆங்கிலேயர்களின் அரியாசனத்தை அசைத்த முதல் மனிதன். எளிய வாழ்வு ஏழ்மையை போக்கும் என்று நம்பியவர். உண்மையான கல்வி என்பது ஒரு தனி மனிதனின் மனதில் பண்பு, ஞானம், பொறுமை, உண்மை ஆகியவற்றை விதைப்பதில் அடங்கி இருக்கிறதே தவிர இலக்கண பயிற்சியில் அல்ல என்று சிறப்பான கல்விக்கு இலக்கணம் தந்தவர். அறவழியை நேசித்து ஆணவத்தை எதிர்த்து சத்தியம் என்னும் உண்மையை கடைபிடித்து சதித்திரமாய் ஒரு மனிதன் இந்த இந்தியாவில் வாழ்ந்து மடிந்துள்ளார். அண்ணலின் வழி நடப்போம், அன்பின் மொழி படிப்போம், அகத்தின் மொழி திறப்போம். मैं अजिता है। मैं 4वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं शिवशक्ति अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज अक्टूबर 2 तारीख है। इस दिन में अतारक हो 69वीं साल पोरबंदर में हमारे राजपिता जन्म लिया। इसी दिन को हम गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिन के रूप में मना रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता
अहिंसा और सत्य पर विश्वास रखा। उसी के द्वारा हमें आज़ादी भी मिला। हम उस महान की आदर्श अपनाकर विश्वास में अव्वल रहेगा। जय हिंद। Good evening to one and all. I am Ritesh before you to tell a small speech about Mahatma Gandhi. Today on his birthday, let us remember him to celebrate this day with joy and happiness. His life was an inspiration for all of us for the sacrifice he made and the responsibility now. Let us contribute ourselves to the growth and development of our country to pay the salute of the nation's father. Do not waste their effort and struggle by letting India go down. Even our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has started Swachh Bharat Abhinayam to maintain the cleanliness of our country and the important day of our nation. A speech is not enough about Mahatma Gandhi, but we are the future of this nation. To honor him by letting India in a high level and by catching his principles of truth, peace, and non-violence leads the India to a high level and an incredible nation. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. मैं शिवबाणन हूँ। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं शिवशक्ति अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं गांधी जयंती के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर में मनाया जाता है। इस दिन गांधी जी जन्मदिन है। हम लोग इस दिन राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। जो गांधी जी एक महान नेता थे। वे खादी कपड़े ही पहनना हुए थे। Simplicity is the seal of truth. Thank you. Jai Hind. About the classic Gandhi. இந்திய சுதந்திரத்துக்காக நான் போராடினேன். 1869 அக்டோபர் 2ஆம் தேதி குஜராத்தில் பிறந்தேன். என்னோட தாய்மொழி குஜராத்தி. ஆங்கிலத்துக்கு எதிராக உப்பு சத்தியம் நடத்தினேன். அகிம்சை வழியில் 1947 சுதந்திரம் கிடைச்சது. என்னோட பொன்மொழி தீரை பார்க்காதே, தீரை கேட்காதே, தீரை பேசாதே. நன்றி. मैं दिवाकरन से शक्ति अंतरराष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं नवीन रक्षा में पढ़ता हूँ। आज हम अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन मना रहे हैं। क्यों आज मना रहे हैं? आज महात्मा जी का जन्मदिन है। वे दक्षिण अफ्रीका के वर्ण भेद के किले से लेकर हमारे भारत की स्वतंत्रता तक अहिंसा को अधिकार के रूप में प्रयोग किए थे। इसलिए हम इस दिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन के रूप में मनाते हैं। महात्मा जी के आदर्शों को हम कायम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் சிவசக்தி. நான் சிவசக்தி பன்னாட்டு பள்ளியில் 3ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் காந்தி அடிகளில் வரிகளில் கூற போகிறேன். துணிவு இல்லையே வாய்மை இல்லையே பிற அறங்களும் இல்லை. நன்றி. Good morning, ma'am. My name
ஒற்றுமையை பலம். அனைவரும் அகிம்சை வழியை கடைபிடிப்போம். ஜெய் கிட். கோபத்தை கைவிட வேண்டும். மகாத்மா காந்தி. நன்றி. வணக்கம், என் பெயர் இளவரசி. நான் சிவசக்தி பன்னாட்டு பள்ளியில் 8ஆம் வகுப்பு பயின்று வருகிறேன். வருகிற அக்டோபர் 2ஆம் நாள் காந்தியடிகளின் பிறந்த தினம் என்பதை நாடே அறியும். இது போன்ற நெஞ்சுறுதி, அனைவரையும் அரவணைக்கும் அன்பு மனம், சத்தியம், அமைதி, அகிம்சை, சமூக நீதி ஆகிய தத்துவங்களின் மொத்த உருவம் மனித உருவில் இந்த மண்ணில் வாழ்ந்த உத்தம மனிதர். ஆம், அவர்தான் அண்ணல் காந்தியடிகள். இந்தியர்கள் அவரை தேசபிதா என்றார்கள். ஆப்பிரிக்க மக்களோ சமூக நீதிக்கான போராளி என்றார்கள். ஆங்கிலேயர்களை நேசிக்கிறேன், ஆனால் ஆங்கிலேய ஆட்சியை வெறுக்கிறேன் என்று அறிவித்த அவரை ஆங்கிலேயர்களும் நேசித்தார்கள். இப்படி ஒரு மனிதர் சதையோடும் இரத்தத்தோடும் இந்திய மண்ணில் பிறந்து வாழ்ந்தார் என்பதை உலகம் ஏற்க மறுக்கும் என்றார் ஐன்ஸ்டைன். ஆயுத பலம் அழிவுக்கு வழி, அகிம்சையே விடியலுக்கான வழி என்ற அண்ணலின் பாதையை மார்ட்டின் லூதர் கிங் அறிந்தார். அதன் பின்புதான் மகாத்மாவின் திசையை நோக்கி திரும்பினார், வெற்றியும் பெற்றார். மெலிந்த உடலில் குறைந்த உடையணிந்து கையில் கோலூன்றி நிமிர்ந்து நிற்கும் காந்திஜியின் சிலையை பார்ப்பவர்கள் சர்வ வல்லமை படைத்த பிரிட்டிஷ் அரசை பணிய வைத்தது இவர்தானா என்று கேட்கிறார்கள். கடந்த காலத்திற்கு மட்டும் காந்திஜி உரியவர் அல்ல, எதிர்காலத்துக்கும் வழிகாட்டியாக திகழ்கிறார். தாழ்வுற்று வறுமை மிஞ்சி விடுதலை தவறி கெட்டு பாழ்பட்டு நின்றதாமோர் பாரத தேசந்தன்னை வாழ்விக்க வந்த காந்தி மகாத்மா நீ வாழ்க வாழ்க என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.